गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जैक्ट पंजाबी चैप्टर 3 कातल कौन। की नाम है बेटा चैप्टर का? कातल कौन। इस विच नवे शब्द किहड़े हन? किस्मत, इज्जत, शर्म, पापियां, गृहस्थी, सवर संतोख, प्राण पंखेरू, चर्चे, टाकियां झुबट, लिबड़ी, भस्म। इस चैप्टर के की है बेटा, शरीफू गरीब होने के नाल अपने नाम वांग पूरा शरीफ सी। एक शरीफू नाम का बंदा सी कहना जो कि अपने नाम वांग पूरा शरीफ सी। वो विचारा गरीबी कारण अपनी जवानी के दिन भी नहीं मान सकिया। पहला उसका प्यो नंबरदार का कर्जा चुकाउंदा चुकाउंदा रब नूं प्यारा हो गया, रब नूं प्यारा भाव मर गया। फिर नंबरदारा ने शरीफू नूं उसके कर्जे बदले अपना पाली रख लिया। वो बेचारा दिन रात मेहनत करता, इस काम के बदले बेचारे नूं 2 वक्त की रोटी ही मिलती सी। सारा दिन काम करके उसनूं की मिलता सी? सिर्फ 2 टाइम की रोटी। और जदों भी अपने हानियां नूं वेखदा, हानियां मतलब दोस्तां नूं वेखदा, तो उसदियां अखां विचों आ मुहारे हंझू मोती बन बन के डिग्गन लगदे। वो सोचदा रब्बा साडी ही किस्मत माड़ी लिखी सी। पहला बापू इन्हां दा गोली धंधा करदा मर गया ते हुण मैं। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਰੱਬਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਸ਼ਰੀਫ ਭੁੱਬੀ ਰੋ ਪੈਂਦਾ। ਭੁੱਬੀ ਰੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਣਾ। इस तरह काम करता करता वो जवान हो गया सी। हुण उसके खेतों के कामों की जिम्मेवारी भी ज़्यादा पा दी नंबरदार ने। अते शाम नूं नंबरदारां दे घर का काम तो आके करता ही सी। पहला दिने खेतों का काम करता, फिर शाम नूं घर का काम करता। मज्झां नूं पट्ठे पाउणे, धारा कड्ढणीआं जाके किते रोटी नसीब हुंदी सी उस बेचारे शरीफू दे सुक्के जुस्से नूं। सुक्के जुस्से सुक्के शरीर नूं। रोटी खाण तो बाद बेचारा खेतों वल चला जांदा। सारी सारी रात खेत विच ही लंघ जांदी। फिर सारा पिंड शरीफू बारे कहता बहुत मेहनती है। सारा पिंड शरीफू बारे की कहता सी? बहुत मेहनती है अते किन्ना शरीफ है अपने नां वांग। इस तरह उस बारे गल्लां हर एक दी जवान उत्ते सन। हर कोई आखदा विचारा काम तो बिना होर कुछ तो जानदा ही नहीं। पिंड दीआं तरीमतां की हुंदा? औरतां विच उसदे चर्चे सन। हर कोई आखदी, हर कोई औरत की कहती सी विचारा किवें दिन रात मरदा, नहीं तो इहदे वर्गे मुंडे किवें हरल हरल करदे बेले घुमदे फिरदे ने। बेचारा अपने बाप की इज्जत का पूरा मुल मोड़ रहा है। नहीं तो शरीफू वर्गे बंदे नूं काम दा घाटा थोड़ा है, जिथे मर्जी चला जाए। तो पिंड दी औरतां की कहंदियां सन कि इहदे वर्गे मुंडे नहीं तो बेले हरल हरल करते फिरदे ने, परंतु ये बेचारा बाप की इज्जत का पूरा मुल कर रहा है। शरीफू वर्गे बंदे किसी नूं कित्थे मिलने हैं? इज्जत की रोटी तो नंबरदार गधियां वांग काम लैके मसां 2 टक भी नखरे करके दिंदा है। बेचारे दे कपड़े हमेशा मैल नाल भरे हुए हुंदे हन, टाकियां वाले हुंदे हन। इसने की दस देना इन्हां दा? पर पता नहीं किहड़ी शर्म दा मारा इन्हां पापियां नाल काम करी जांदा है। इसनूं तां भज जाना चाहिए। इसके अगे पिछे कोई नहीं। माँ पहला ही चल बसी, बापू हुण बस एक रहण वाली कच्ची कोठड़ी जरूर है। उसनूं तां हमेशा जिंदरा ही लंगा रहिंदा है, क्योंकि विचारे नूं जे बेल होवे तां उसदा बूहा तां ही खुलेगा। दिन रात तां नंबरदारां दे ही रहिंदा है, विचारे दा चम पटदे रहिंदे ने। इस तरह जिहड़ियां पिंड दीआं तरीमतां मूँह जोड़ जोड़ के गल्लां करदियां। पिंड दी औरतां सारा दिन यही गल्लां करदियां। इस गल तो बाद से कुछ दिनों बाद ये गल्लां जिहड़ियां नंबरदार के कान विच पै गईयां। उसने ठंडे दिमाग नाल सोचा कि लोगों दी गल्लां विच दम है। उसने सोचा हाँ लोग सही कहंदे ने, इसदे अगे इसदे ना ही कोई अगे है ना ही कोई पीछे। ये काम दा बंदा भी है, भज भी सकता है। इन्ना सस्ता काम सानूं कित्थों मिलूगा? इत्थों हत्थ विच नहीं जान देदा। इस नाल उसने कुछ सलूक ठीक करना शुरू कर दिता। उसने की किया? नंबरदार ने उसनूं नवे कपड़े लियाते अते थोड़ी जी काम तो राहत भी दे दी। शरीफू बेचारा इन्ने विच ही खुश हो गया अते सारा दिन सरदार जी करदा रहिंदा। पहले नालों होर मेहनत करन लग पिया। एक दिन की सी, नंबरदारनी तेज कौर ने नंबरदार सुच्चा सिंह नूं कहा। नंबरदारनी का नाम की सी? तेज कौर। नंबरदार का नाम की सी? सुच्चा सिंह। ये तो रेत की मुट्ठी वांग है, कदे भी हेठां गिर सकता है। लवी क्यों रेत की मुट्ठी वांग? इसके ना कोई अगे है ना कोई पीछे, कदों भी भज सकता है। इसनूं घर गृहस्थी विच पाओ। गृहस्थी मतलब इसका परिवार बनाओ, फिर वेखना है सारी उम्र का साडा गोला बन के रहेगा। गोला मतलब नौकर। ये सुन के सुच्चा सिंह दियां बाछां खिड़ गईयां ते कहन लगा तेजपुरे ये कीती तू लाख रुपए की गल। सुच्चा सिंह ने गल पल्ले बन ली। उसे दिन तो उसे ब्याह की स्कीम लाउण लग पिया। उसने इधर उधर पहुँच की, एक रिश्ता मिल गया। उसने शरीफू नूं पता भी नहीं किहड़े सब्ज बाग विखा के मना लिया। सब्ज बाग उसनूं सुपने विखा के। इस तरह उसने शरीफू का विआह करवा दिता ते उसनूं अपने लिए सारी उम्र का नौकर लभ लिया। शरीफू की बेड़ी विच बट्टे पा दिते सन। अज सुच्चा सिंह बहुत खुश सी। ब्याह तो 4 कुछ दिनों बाद ही शरीफू नाल फिर वही सलूक शुरू कर दिता। गालां कड्ढियां, ज़्यादा काम करवाउणा। और दिन रात काम करदा ते 2 बगत की रोटी हुण 2 जियां की हो गई सी।
ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਜ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਫੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੰਮੋ, ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਕੰਮੋ ਲਈ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਚਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਘਰ ਬੈਠੀ ਉਸਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਾਂ। ਸ਼ਰੀਫੂ ਵਿਚਾਰਾ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਮੋ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਰੋਟੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ? ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫੂ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੰਮੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰੀਫੂ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰ ਆਇਆ। ਗੱਚ ਮਤਲਬ ਗਲਾ ਭਰ ਆਇਆ। ਉਸਦਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰੀਫੂ ਤੇ ਕੰਮੋ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇਜ ਕੌਰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਦੀ ਨੌਕਰ ਹੋਰ ਜੋ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਆਏ ਸ਼ਰੀਫੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਰੀਫੂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਦੀ ਚੱਲੀ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਰੀਫੂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੰਮੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ। ਤੇਜ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਿਣਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਫੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਖੰਭ ਟੁੱਟੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮੋ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫੂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੰਭ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਫੂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕੰਮੋ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ। ਬੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧਦੀ ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਲੱਜੋ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਲੱਜੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਸੁਨੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੱਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਹਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਥੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਕੰਮੋ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੇਜ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੇਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਰੀਫੂ ਤੇ ਲੱਜੋ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਸੀ, ਕੰਮੋ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਸੀ ਉਹ ਹੰਝੂ ਰੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮੋ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰੀਫੂ ਤੇ ਲੱਜੋ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਫੂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲੱਜੋ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੰਮੋ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਹਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੀ ਲੱਜੋ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਲਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਲੱਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਰਗ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਜੈਲਾ। ਉਸਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੱਜੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਧੀਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਇਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪਲਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਜੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਗੱਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਸਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਫ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਉਫ ਮਤਲਬ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬੋਝ 'ਤੇ ਲੱਜੋ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਧੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਝੂਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾ ਲਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਤਪੇਦਿਕ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫੂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਗਈ। ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਸ਼ਰੀਫੂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਸ਼ਰੀਫੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਭੰਵਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਹੈ ਕੌਣ? ਤਪੇਦਿਕ ਦਾ ਰੋਗ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਪੇਦਿਕ ਦਾ ਰੋਗ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ। ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਘਰ। ਸਲੂਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਰਵੱਈਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੀਵਨ। ਭਸਮ, ਰਾਖ। ਗੱਚ ਭਰਨਾ, ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਚਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਪੈਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ। ਨਸੀਬ, ਕਿਸਮਤ। ਪਰਿੰਦੇ, ਪੰਛੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ। ਥੱਲੋਂ ਹੇਠੋਂ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਮਤ, ਤਕਦੀਰ।
ਭੂਬੀ ਰੋਣਾ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।